बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस उमर इब्न अबी सलमा क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी थौबिन वाहिदिन मुश्तमिलन बिही फ़ी बैति उम्मि सलमा वाज़िअन तरफ़ैहि अला आतिक़ैहि। उमर बिन अबी सलमा दा उम्मि सलमा ज़ोए दे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कटे दे। अबू सलमा दी प्लारो वफ़ात शो रसूलुल्लाह सल्लम बिया उम्मि सलमा सर निकाह करे दे और दागी ज़ुए दे बालिग़ उमर बिन अबी सलमा दे निस्बतुनु के द इल्म खबर दादा चे औलाद द चायीनु निस्बत हग़त पगारी। अक्सर खलक दासे गई च जनाना सरा माशूमी बिलफर्ज परकटे व सरा रावल खुदारा च पुख्ताना और पंजाबियान दगा शान खज सर निकाह न गई दा खुद गरजी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल अमल दा दे चागवा कोंड रोंडो सर निकाह को और द निकाह मकसद यवाज जिनसी ताल्लुक़ नहीं यो हफ्ता मख के हम देवाने माँ खबर करे दा तागे मकसद दखल को खिदमत उमी जमुंग खलक दुमरा खुद गरज शे दे चिदी माँ सेवाद जिनसी ताल्लुक़ ना बल सशे पीजनी ना चियो जनाना सर बज़े इमदाद और हेल्प संग को प्रदय खद सा इंसान इमदाद नशिगोले खुच कला दे इंसान पर निकाह के राशि नबिया हर किस्म इमदाद कोलिश तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गणी बीबिया ने लेकिन दागे टोलो मकसद यवाज़े जिनसी ताल्लुक़ न हो। सैयदा खदीजा दो ख़ानदान नकुंडो दा जहन समोल पगार दी ताज़ा मुँचे कम जहन दे खुद गर्जी दा तो शरीयत हुक्म दारे च नारीना कम से कम सलोरो ज़्यादा न ज़्यादा सलोरो खुदसरा पयो वक़्त निकाह कोलिश पदे आयत सो का अमल न गई दे माशरे के मुसलमान दी लेकिन पदे अमल न गई कयो बनी आदम द्वे मखजो की या द्रेमो की या सलोरमो की न पुख्ताना अगत डेर पसपक नज़र गुरी चोले मखकने कैसे चलो इस चल लो शरीयत खुदा ने दी बिली चिता राजती न गए तो बलवा दो हक दे पुख्ताना और पंजाबियान टोल पदे के द दीन द दायरे ना तकरीबन बाहर की हर सड़े बोई च जमा पलूर बाने बल खज़ करे दा तख पर लूर वलम दा खो इस्लाम न है दा खुद आए खल्क और नजरिया दा चासर चिमुंगा मुख के उसीदली इंदवान दही खुद वो अतो कसानो रूणो खज़ वही मुसलमाना लगा न खाएगी चाही द इंदवानो इत्तिबाउ की यानी वो अतरुणा पयो खज़ इक्तिफा गई और मुक्त वही जन्नत आसो बदवे मना गए बार के दाजान मजमून दे खुदा साबित अशवार च रसूलुल्लाह सल्लम गण खजिकड़ी दागी और हिकमत दगरे चदा से जनाना चदागे सूख नहीं ना बिया बर्बादिश ऐसा माशरा बर्बादिशी बद अखलाक़ शुरूश तो दागे सुजुनो द मखनवी द पारा और द हमदर्द द पारा रसूलुल्लाह सल्लम बने काहू न डेर कोल शहवत परस्ती ना मतलब कद मुसलमाना दा ख्याली नोम कुफरी ख्याल ददा और कद गैर मुस्लिम ख्याली नोम नारवा ख्याल दे रसूलुल्लाह सल्लम बीबियान के यो बीबी सैयदा आयशा चेकम दा आगा जुआन दा नोरे दागा टोले जनाना यो मर रसीदरी यो खदे जो सलवेख तो काल तो रसीना सर बसोक निकाहोगी जहन लग साफ सातल पगार और बल दाम साबित अशवा मातरा से कसान मालूम दी चदागी लार यो सोक दे बिलफर्ज मोरे दागे द वफात नरस्तो बलचा सरा निकाह कर
نو دا هغې بل پلار نه هم بچي پیدا شوي دي، نو دا بل پلار نه چې کوم بچي پیدا شوي دي نو هغې ځان دا مخکري حسابوي، دا ګناه دی. بچی چې د چا دی بس د هغه دی. مثلا ښځې سره زاړه کسان راغلي دي، پرکټي ورسره دي ربیب، نو دا دی نوی خاوند اولاد نه دی، حق یې د هغې امر دی، جدا خبر ده. لیکن نسبت به د هغه خپل پلار ته کېږي. د عمر نسبت چا ته کېږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه کېږي. عمر بن ابي سلمه، هغه عمر چې د ابو سلمه زوی دی. او حدیث کرا دی هغه سړی ملعون دی، لعنتي دی چې هغه بل چاته خپل پلار وي. دا دې معاشره کې ډېر کېږي. یا د نوې خاوند نه پیدایي د نوې پلار نه، یا د زوړ پلار نه، نو دی به دې نوي ته نسبت کړي او دا نوي هغه زوړ ته کوي. دا ډېر شی کیسونه زما مخې له راغلي، په دې باندې خلک خفه شوي هم ده چې دا پلانې شعر الساین که زور دی ستا پلار خو پلانې نه دی، دا خفه شي به دی، خبرې نه کوي ټول عمر بیا. ولې ګناه دا شوی دی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث او د هغه د دین تابعداري کوو. خلکو مزاج دا چې زما تابعداري به کوې، الله یې وزستا نه رضا یم. او که ته مسلمان یې او د مسلمانۍ کرداري پتا کې او زما نه منې، نو بیا زما تا سره نه لګي. دا مزاج خپل بدل کې. نو عمر بن ابي سلمه وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و یصلي فی ثوب واحد، چې مونځ یې کوو په یو جامه کې. خبره مونږ پرونه واضح کړې وه چې دا د هغې زمانې خبره وه چې کله کپړې کمې وې. عربو کې مکه مکرمه کې مدینه منوره کې د کپړو طریقه دا وه چې د بار نه به ریډي ګارمنټس راتلل، تیارې کپړې خلک بتلل او په هغې کې به یې ځان له ځان له یو کپړه ګده. د کپړې دپاره اصول داري چې هغه ستا عورت پټ کړي. دیکھې اسلامي او غیر اسلامي نه وي. اسلامي او غیر اسلامي او پکې هغې وي چې دا د مسلمانانو ایجاد وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کولی. هلته کې د ګنډلو منډلو څه شی نه و، څنګه چې اوس هلته کې تیار څیزونه د بار نه راځي، داسې پخوا نه راځي. نو هغې او پکې ځان له داسې څیز وکوت چې هغه د انسان وجود پټ کړي او انسان د موسم د اثر نه بچ کړي. قرآن مجید د لباس دغه دوه څیزونه ښودلي دي. خلقو مونږ تاسو دپاره لباس پیدا کړی دی، یواري سوآتکم وریشا، چې هغه پټوي ستاسو د شرم ځای او هغه ستاسو حسن دی، بڼې دي. ریش بڼو ته وایي. د بڼو څه فایده ده ځناور ته؟ پای کې هغه ښکلې ښکاري چې بڼې ته وباسي نو بیا صحیح. نو معلومه دا شوه چې د انسان حسن په پټولو کې دی. د ښځو د اندامونو ښکاره کېدل دا حسن نه دی، دا حیوانیت دی، دا ډنګرتوب دی. زناور ټول بې جامو ګرځي. زموږ نوی دور دی، پلاران او وروڼه هم دې ته نه ګوري چې دا کور کې زما لور یا خور ګرځي، خېټه یې ښکاري یې ترخ ښکاري یې لستوڼه نشته دی. دا خیر دی؟ دا مظاهره د کویدنو ودونو کې ډېره ښه وشي، خلک وپېژندی شي. هغه خلک چې ځان ته ډېر ښه مسلمانان وایي، د هغې نه هم دا غلطۍ وځي. دا لرې کړئ دا څیزونه، دا ګناه دی. اسما د رسول الله صلی الله علیه وسلم خینه ده، سید عایشه خور ده. اگر راغلی وه او د هغې سر چې کوم دی ښکاره او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وفرمایل ته بالغه یې ستا لپاره دا جایز نه دي. د خادو کې چې کوم دی د هېڅ زنانه په سر دوپټه نه کړي. په دا مونځګزار پلاران وروڼه زامن دا ټول ګرځي راګرځي دي، ورته نه وایي. د خوشحالۍ خو دا مطلب نه دی چې ته د الله د رسول قانون مات کړه. خپلو کورونو نه دا کمزوری وباسئ، دا مستقبل کې ډېرې برایۍ پیدا کړي. مونږ کله ماشومان راځي وړې وړې، اکثر زه واپس کم ماشوموالي نه یې ورته داسې جامې اچولي چې د هغې لستوڼې نه وي. دا چې لوی شي دا به څوک کنټرول کوي؟ بیا تا ته انساني مزاج نه دی معلوم. کم کسار چې نسوار کوي دي د کله نه شروع کړي دي، ماشوموالي نه شروع کړي دي. اوس یې ته منع کولی شي؟ سګرټ چې کم خلک شروع کوي کم دی نه شروع کوي، هغې ماشوموالي نه شروع کوي.
دے مړ کا لیکن دے لوګې نه پرېږدي. دې څیزونو ته ګورئ، داسې لباس چې هغه شریعت په هغې باندې اعتراضي نه مه کوئ. جامو ته قرآن ریش وایي، په دې وجه ورته ریش وایي چې دا د سړځی نه او ګرمۍ نه هم سړی بچ کوي او دې کې حسن هم دی. انسان چې جامې وباسي نو پته ولګي چې دی څه شی دی، څومره ښکلی دی، دا خو څه شی دی بس نو د حسن په دې کپړه کې دی چې کپړه پې نه وي نو بیا انسان چې کوم دی انسان نه وي. نو بهر کې عربو کې دا څیزونه نه جوړېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به جامې اغوستلې بازار کې، داسې جامې به یې واغوستلې چې به عورت پټو. اسلامي لباس یا غیر اسلامي لباس دا د وروستو دور خبره ده. قرآن دغه دوه څیزونه ښودلي. لباس داسې هم پکار دی چې هغه د انسان پټ حسن نه ښکاره کوي. لکه نن سبا د زنانو چې کوم لباس دی هغه د هغې پټ حسن ښکاره کوي، چست وي، تنګ وي، ته موږ نسواني حسن وایو. یعنې د ښځو چې کوم د حسن اعضا دي هغه بالکل واضح پکې. نو داسې زنانو باندې د الله رسول لعنت ویلی او فرمایلی دي داسې ښځې به وي نساء کاسیات عاریات. ښځې به وي بظاهر باغی جامع اچولی لیکن اصل کې بربنډې وي. کاسیات جامع به اچولی پټې وي، خو عاریات حسن به ښکاري پکې. بیا تاسو چې وګورئ پلار له پکار دی چې د خپلو بچو لباس ته ګوري، دی نه ګوري نو بیا ورته نور خلک ګوري. نو دا ستا ذمه داري ده. وګوره چې زما لور څنګه لباس اچوي، ملا کې څنګه ده، شا طرف ته څنګه ده، مخ کې سینه کې څنګه ده. ځکه زنانو دپاره لباس زفاف پکار دی، ارت بیرت، چې د هغې نسواني حسن نه ښکاره کېږي. قرآن حکم دغه دی. قرآن یو سړی مني او په هغې عمل نه کوي، دا خو انسان نه ده. او چې کله بهر وځي نو داسې لباس ته اچوي چې په هغې ګړو پته نه لګي. دا خو بهر هم چې ځي نه پړونی پخوا خو عجیبه وه، ورپسې به راښکې شو، اوس یې دا پنډی تر نیمې پورې څادر غوندې سړی پړونی نه وي. زمونږ اسلام هم ډېر کمزوری شوی دی او پښتو خو موږ نه وتېره پخوا، غیرت میرت نشته. دې څیزونو ته کتل پکاري، دا بې غیرتي هم ده او دا د اسلام مخالفت هم ده. جامې نه وې، یو جامه وه. پرونه موږ په دې خبره کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم اشتمال کړو په هغې باندې. اشتمال څه ته وایي؟ دا څنګه چې موږ څادر اچو په اوږو باندې داسې واچئ چې یو طرف ته لاندې راشي او بل پې د پاسه راواچئ. تاسو چې څنګه څادر اچولی ته اشتمال وایي. داسې یې کړي. ما پرونه ویلي دا به څلوېښت څادر و، ځکه چې که زموږ د څادر همره څادر وی نو په دې خو لاندې عورت نه پټېږي. دا څلوېښت څادر و، لکه پړوني ټایپ یو څیز و. زنانه چې پړونی واچوي صحیح پړونی هغې کې خو ښکاري نه، بیا صرف نیول غواړي د هغې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مشتملو څادر یې کلک اچولی او داسې طریقې سره چې په دواړو اوږو باندې د هغې حصه وه. یو حصه دې طرف ته وي، بله دې غاړه راواچوي او دې بل طرف ته کي. څادر چې مونځ کې په سروی لکه اوس جمع شو څادر په سروي خلک، نو غوږونه دې پټي پکې. لیکن چې کله تاسو تکبیر تحریمه تړئ نو لاس داسې پورته کوئ چې د هغې مخ قبلې ته راځي. داسې مه کوئ چې داسې م کړي، دیکې اوس تاسو لاس مخ قبلې ته رانغی، داسې پکار. یعنې د لاس مخونه چې کوم دی دا قبلې طرف ته پکار دي، داسې نه دي پکار. دا غلط طریقه ده، شریعت کې دا نشته. بل دا چې د غوږ پوسه کیله ګوته وړل ضروري نه دي، د غوږونو ته برابر پکار ده. ان کتابونو کې لیکلي داري چې حزال اذنین، لاس چې پورته کوي
نو د غوږونو برابر دی کوي دا ختم کېدی شي برم کېدی شي سینې ته مخامخ هم کېدی شي اوږو ته مخامخ هم کېدی شي دا مختلف طریقې دي یو سړی تکبیر تحریمه داسې وتړي مونځ یې کېږي داسې کې هم مونځ کېږي داسې کې هم مونځ کېږي لیکن دې سره دا طریقه غیر شرعي ده دا کومه چې مخې انسان طرف ته او بل چې څادر اچوي مونځ کې نو مونځ کې خوله مه پټوي مونځ نه بهر خو جومات کې ناستې خوله یې پټه کړې خیر دی لیکن چې کله مونځ کې تاسو نو بیا دې ستاسو خوله ښکارئ د دې لپاره چې د الله د شان مطابق هغه سره مناجات وکړی شي زموږ استاد محترم به ویل دوستان چې خبرې کوي نو خولې ښکارئ په پټه خوله څوک خبرې نه کوي الله سره راز کوي مناجات کوي نو ستا خوله دې ښکارئ ستا الفاظ دې بالکل واضح رکاوټ مه پیدا کوه په مونځ کې استعمال دی شي بېشک لیکن هغه څادر سره لوبې کول بیا بیا هغه پسرول او بالفرض خراب شي نو ارزل بیا بیا اوچتول دې سره مونځ کې کراهت راځي یو ځل درته اجازه شته څادر روان شو یو ځل اجازه شته چې دا سم که خو که بیا بیا روانېږي بیا پرېږده بس کثرت سره عمل دې سره مونځ برباد شي نو ما لیدو فی بیت ام سلمہ خپل مور یادوي د ام سلمہ په کور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورونه ګڼو زموږ د کورونو په شان نه وو تاسو به چې زموږ کورونه یې که نه په دې کې به دغه د ټولو بیبیانو کور و یوې کمرې ته به هغې کور وی صحن مهن خو هلته نه وه عربو کې د صحن دا سوچ نه و دا فکر نه و دا رواج نه و بس یو کمره به وه هغې کمرې ته به یې کور وی نو داسې کمرې اته نهو په یو لین باندې وي بس یوې کمرې نه بلې ته بلې نه بلې ته بلې نه بلې ته که چا چې ښځې ګڼي نو هغه له پکار دی چې هغه ټوله شپې یو ځای کې نه تېرېږي حکم دا دی چې هغه هرې ښځې له شپه ورکوي یعنې یو شپه به یو ځای بله شپه به بل ځای بله شپه به بل ځای البته چې واده نوې نوې وکړي دویم واده وکړه نوې نوې یا درېیم وکړو نو افتر یې ما د هغه نوې ښځې سره یوازې پاتې کېدی شي هغې نه وروسته بیا ټول روټین دا سنتونه تاسو خبر نه یې لکه تاسو ټول په یو اکتفا کوئ څوک چې په یو اکتفا کوي دا سنتونه یې نه پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیده ام سلمہ یعنې هغه د ښځې په کور کې به مونځ کوو دا ذهن غلط دی چې د ښځو په ځای به زه مونځ کوم فلان ډینګ زنانه مسلمانانې دي اودس پېژني هغې اودس چې وکړي پاکه صافه ده چې کوم ځای باندې هغه مونځ کړي هلته هم کولی شي دې کې څه عیب دی واضعا طرفیه علی عاتقیه او یخیو کېښودونکي و د هغې دواړو طرفونو لا په خپلو اوږو باندې په دې کې مقصد دا چې که زه سجدې له ځم او که رکوع له ځم نو زما څادر به ما نه غورځېږي نه موږ نه هم نه غورځېږي کلکموالي بس نو دې کې هغه زړه خبره ده چې په یو جامه کې مونځ کېدی شي کله چې جامې ډېرې شوې بیا به صحابه کرامو دوه دوه درې درې جامو کې مونځ کوه په سر به یې ټوپۍ هم وه او په ټوپۍ باندې به یې پګړۍ هم په سر کړې وه خو دا پګړۍ په سرول دا یوازې د امام دپاره نه دی دا سنت دی که نه تاسو چې سنت سار مونږ سنت کول نه یوازې ما کړو که تاسو هم کړی د سهار سنت چې مونږ کول نه یوازې امام یې کوي که نه عوام هم کوي عوام هم کوي چې سنت نه یوازې د امام دپاره یې که نه د عوامو دپاره هم دی عوامو دپاره هم سنت دی نو داسې زمانه کې خلقو دا امام پورې خاص کړو ما ډېره موده پټکې واله دی کافي مودې پورې 14 شلو کاله پورې تقریبا اوس ما تکلیف یې زه سر پټولی نه شم بلکې زه چې لایبررۍ کې ناست یم زما په سر ټوپۍ وپۍ نه دا وجه نه چې زمونږ سنت نه دي خوښ خو چې کله انسان ته د یو مستحب څیز د وجې تکلیف رسی نو بیا هغه مستحب پرېښودل پکار ده زمونږ اوس هم د ثواب اعتقاد دی
چې که یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت په بنا باندې سر پټ کی پټکې ووایي بهتر کار ده. دا ستاسو دپاره هم دی. تاسو یې د پټکي حفاظت به څوک کوي؟ بس امام مجرم کړی دا یو څیز چې دی به خیال ساتي. بس تاسو هم کوئ. پټکې سنت دی په دې لحاظ باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت دی. دې ته عادي سنت وایي. عادي سنت دا چې دا مشرکان هم پټکې په سر لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر کړ. دې مونږ پوه شو چې دا لباس د هغه خوښ دی. زمونږ هم خوښ دی، تاسو هم خوښوئ او کله کله پې عمل هم کوئ. خو هغه پټکې نه کوم چې تاسو زمیندارۍ دپاره وهئ. د پڼ پټکې جدایي او سنت پټکې جدا څیز دی. د پڼ پټکې خو جدا شي او دا ټول وهئ. پټي نه چې کله پڼ راوړی نو بیا هم پټکې په سر هغه پټکې نه دی مراد، شملې والا پټکې مراد ده چې مخې ته یې شملۍ او شاته دلته کې وړه غوندې د سن سټوک دپاره د هغې یو حصه ښکته ځوړندی. بل حدیث د جابر بن عبدالله رضی الله عنه دی. محمد بن منکدر د هغه شاګرد دی. هغه وایي ما جابر بن عبدالله ولیدو یصلي فی ثوب واحد، په یو جامه کې لمونځ کو. یو جامه کې لمونځ کی پون مسله مونږ واضح کړې ده چې نارینه که د نوم د غوټۍ نه لاندې ځان پټ کړي نو لمونځ یې کېږي. لیکن سنت دا نه دي. سنت دا یې چې ستا وس رسیږي نو پکار دا یې چې ستا ربره هم لباس وي. ستا کمیس دی وي ستاسې نه دی ښکاري. نه د زنانه ټول وجود عورت دی. لمونځ کې وا ټول پټوي، ګیټۍ هم د هغې پټوي په لمونځ کې. زمونږ فیشن د زنانه ډېر عجیبه شوی دی. فیشن دا دی چې د زنانه نیمې پنډۍ ښکاري. ته وایې دا سړی روان دی او سړي ته چې وګورې نو هغه خپلې پینسې د خپلو خپو لاندې کړي. کلینډر دی. دا کم سړي چې زمونږ لباس کم اغوندي دا لباس د ښځو دی. دا فیشن د زنانو دی په دین کې. زمونږ د زنانه ګیټۍ ونه ښکاري. دا مطلب نه چې نور خپه والا هم پټه کړه. دغه هم زیاتې کوي خلک چې نور خپه والا هم پټه کړي یا لاسونه بالکل پټ کړي. جایز نه دی. ځکه چې کم مقدار رسول الله صلی الله علیه وسلم وښو د هغې نه اضافه کول هم ګناه دی. دا د بدعت زمره کې راځي. نارینه دی بالخصوص خاص کر هلکان د دې باندې ځان پوهېږي چې زما ګیټۍ ښکاره کېدل پکار دي. په لمونځ کې نه یوازې د لمونځ نه بهر هم. دې ته خلک وسوسې مچوي که چې تاسو اوس جرابې نه اچوئ. نو جرابې چې اچوئ نو په هغې کې به ګیټۍ پټې شي که دا استاد ستا ډېر نالایقه دی. ته یې پوه کړی نه. په عربو کې ګیټۍ پټول چې د پاس لباس د پټې شي نو دا د لوی علامت. لوی به خلکو په دې کوله. اوس هم ځوانان مونږ وینو شیشې ته به ولاړي لکه د ښځو په شان. کله به یو پینسه مخکې کوي کله بل. نور پکې د مردانګۍ هېڅ نه وي. یعنې هېڅ قسمه سړیتوب پکې نه وي. صرف جامې یې د ښځو غوندې اغوستي او غټه شیشې خوښه په دې باندې چې کې خپل پرتوګ ګوري او د هغې غدارې ګوري. دا څنګه دی؟ د انسان مردانګي دی که نه ده. هغه د هغه په دې کې دا چې دا څومره متقي دی، څومره صادق دی، رښتینی دی، څومره محنتي دی، څومره خیال ساتي د پلار د مور د معاشرې. د مرد مردانګي دغه ده. د لباس سهاره اخیستل د ښځو کار ده. نارینه د لباس سهاره نه اخلي. د لباس د وجې نه څوک غوره ګڼي او نه څوک نیچ ګڼي. دا د کمزورو خلقو ذهنیت. نو بارکیف د زنانه دپاره لباس طریقه دا ده چې دې ګیټۍ به ښکاري پټي په مانځ کې. د دې ویښته به هم ښکاري یا پټي ویښته به یې ښکاري نه. البته د زنانه د نارینه دپاره اصول دغه دي چې د ګیټۍ به مونځ کې هم ښکاري د مونځ نه بهر به هم ښکاري. نو عربو کې دا رواج و. بعضې خلک پرې اوږه باندې څادر واچوي. تاسو به لیدلي شاید بعضې خلک څادر هغه پسې راښکې شي
ینه پکار نه دی خو د اوږه باندې سې چول دی پښتنو څادر دی که نه اوږې ورته کږه کړي داسې یو غاړه باندې خامخا څادر اچولي دا لوی علامت. رسول الله وسلم دې په باره کې فرمایي چې یو سړی خپل لباس سره دغه چل گئی لا ينظر الله من جر ثوبه خيلا د قیامت پر ورځ به الله دغه شان سړي ته د رحم په نظر نه ګوري. دا ګیټه پټولم د هغې د لویۍ نښه وه او دا د غفلت نښه وه. د دې وجې نه رسول الله وسلم په دې لعنت ووایي. جرابه مونږ د لویۍ د وجې نه استعمالوو. جرابه مونږ د یخنۍ نه بچ کېدو دپاره استعمال. دا په دې وایي چې د بعضې علماو دا خیال ځان ته علما وایي دا جرابې جوړې اچوئ چې ته وایې ګیټۍ پټول ګناه دی بیا د لویۍ نه پټول ګناه دی د سړځای نه د لویۍ د وجې پټی کوم چې فیشن دی دغه ګناه دی. مونږ یې چې پټو نه په دې وجه نه پټو چې مونږ په جرابه کې لویي کوو بلکې کې مونږ د موسم مقابله کوو. جابر بن عبدالله په یو جامه کې مونځ کو چا یې تپوس وکړو چې جامې در سره پرتې دي په یو جامه کې مونځ کوې هغه ورته یا لیران یحمق مثلک چې ستا غوندې بېوقوف مې وپېژني په خبره پوه شي چې یو جامه کې مونځ کېږي. مطلب دا یو سړی له ګرمي کېږي ځان له په یو ځای کې عورت یې پټ یو جامه کې مونځ کوي نه کوي وګر اس جماعت کې هو نه دی ولاړ چې ته د معاشرې خیال دی وساتي. بیټک کې یو سړی ناست دی بالفرض مونځ کوي نفل کوي ګرمي والا شوې ده عورت یې پټ دی یوازې مونځ کوي نه کوي نفل کوي بالفرض سنت کوي بار چې روزي ځان پوره پټوي نو په دې چا څه اعتراض ده. خلک خپل ځان ته نه ګوري بلکې همیش دپاره بل ته به ګوته اوچتوي. یو بېلمانه سړی به بل ته څه وایي دی جي مونځ یې په سرتوره کړی وی کړی خو دی که نه یعنې یو دا سړی چې سره مونځ نه کوي هغه ته دا حق چا ورکړی چې دی خبرې شروع کوي. پرون ما ویلي دې نه مخکې ما ویلي دي نوي ځوانان د ځان په دې خبره پوهېږي چې ټوپی دی د جومات نه بهر هم اچوي. اجازت جدا څیز دی ته مجبوره شوې تا سره څه شی نشته دی کور که در کره ده ټوپی نشته دی پیسې در سره نه وي د ټوپی نو ټیک ده خو که نه ښه مالدار یې ټوپی هم اخیستی شي نو بار هم بې ټوپی مه ګرځه. ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت او د صحابه کرامو عادت دا نه و. دا چې کله انګریزانو فرانسیسیانو مسلمانانو ملکونه قبضه کړي نو دا مصیبتونه راغلي دي موږ ته دا رواج هغه ځای نه شروع شوی ده. مسلمانان بېشک اول داسې وو چې د هغې به یو څادر و لیکن چې کله جامې راغلي دي نو بیا څوک بې کمیسه نه دي ګرځېدلي او بیا څوک بې ټوپی نه دي ګرځېدلي دا عادت به نه جوړو. جومات ته هم چې راځئ نو تاسو سره پکار دی چې خپله ټوپۍ مزېداره داسې ټوپۍ چې پای کې ته خلکو سره کېناستې پاسېدی شي. د جیب رومال نه د جیب په رومال باندې چې موږ سره وتړو نو موږ خادی له نه ځو د ډي سي دربار ته آفس ته موږ په رومال کې نه ځو نو الله نه به ګپ نه جوړو تا سره هېڅ نه بیا سر تور ودرېږه درب مرب به نه تاوی د سر نه او هغه ټوپی به هم نه په سره چې هغه د هغې د پاک او د پلید پته هم نه لګي او بل دا چې انسان په کې خادی له نه ځي هغه پلاستیکي ټوپی چې جومات کې پرتې ما ډېر مخکې یو کیسه یې کړې وه ګلیاړه کې زموږ استاد عبدالسلام صاحب الله دې وبخي زه د هغه جومات ته تللی وم هغه لړ مال یې چیرې وړه او د هغه دا زوی دی زموږ شاګرد الله دې ښه ساتي دی وړوکی و هلته یو سترې ټوپۍ پرتې بس کمیس یې بره ګډول له پاسه پواره وکړه میتیاز یې پرې وکړه اوسایي چې راغی الله دې وبخي ما ورته یې دا چلې وکړې دې د خره زامنو ته ما ډېر ځله ویلي چې داسې زمره وړی جومات د دې د پاک پلید پته نه لګي او هر ځای چې پرتې وي بس پرتې پیشوګان مې میتیازې کوي سپي مې میتیازې کوي واړه راشي په دې څه پوهېږي د هغې په جومات کې ګټې پرتې د مقبرې نه ګټې اوچتې کړې پی کې ټوپۍ ور ومنډله اسم دا ټوپۍ څه ښه نه ده د الله دربار کې داسې ودرېدل پکار دي چې انسان په هغې لباس کې ځان هغه ته ښکلی ښکاري
دغه لباس کې موږ مکوي علماو لیکلي دي چې په دې ټوپای کې موږ کول مکروه دي جمعات ته پوره راځي خپل لباس خپل ټوپای خپل صادر خپل توریا چې کپګاری بل فرض او دس کې چې دا در سرار صحیح د ورځو کې د بعد خلکو د ګیرې نه وخت او بهيږي اده غریب ګر چا پر ولړی وسه چلو غم نو خدای دا سره خپل تولیه خپل ځان پاک کړي کې سره سړی چې پټی ته ځي نو لور ورسره وي او رمبې ورسره وي او چرنې ورسره وي حاله سکار نه هلته کې خو خیال یې چې سبه وکړل دی کې برور مسجد تم چې ځای نه پوره دی هر لحاظ سره پوره دی چې کم ضرورتونه یې ستاسو مسجد کې چا پوره کېږي اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين